ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ मैं जनाब की खिदमत विच दास्तान पेश कर रहा दुल्ला पट्टी। इस दास्तान की फरमाइश करते ने मंडी बहाउद्दीन तो अमर शहजाद लक, फैसल शहजाद लक, जफर इकबाल लक पांडोवाल, पिंड हंबड़ तो फैसल नवाज रांझा, मजहर दीनदार, लाहौर तो शायर यूसुफ यार, फहीम रजा, इस्लामाबाद तो डॉक्टर इब्ने इश्तियाक ज़बैरी, जबरा तो जलवा जानी, साबर भट्टी काजी, चक नंबर 44 DB बहावलपुर तो अदनान फारूक, असदुल्ला अब्दुल्ला, बहावल नगर तो साजिद अली, चक नंबर 123 जनूबी सरगोदे तो राणा अयूब, जुल्फकार नंबरदार, चौधरी मुनीर गुजर, सांगड़ सिंध तो सलीम जलेबियाँ आराई, जनाब माशूक डायरी साहब, यूनान ग्रीस तो मूसा भाई, कैनेडा तो तारा सिंह ढिल्लू, इटली तो चौधरी आमर विरक बुतालिया, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, मोता सिंह सराय पंजाबी सथ UK, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, साइप्रस तो अमर चीमा, नार्वे तो तसव्वर अजीज़ वड़ैच, चढ़दे पंजाब तो डॉक्टर निर्मल सिंह पंजाबी सथ लांबड़ा, भुपिंदर सिंह, बिट्टू लहरी, कैलाश बहादुर, पिंटा फाजिलका, रमेश दीवाना, बेरीवाला तो नमदीव, सरसा राणिया तो केवल सामा, भजन लाल, राजस्थान तो गुरदयाल सिंह इंसान, बठिंडे तो दलीप सिंह, चंडीगढ़ तो हरविंदर सिंह। मेरे सज्जनों हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। आ मेरे दोस्तों दास्तान पेश कर रहे हैं दुल्ला पट्टी। आ दुल्ला पट्टी तीर फड़ के शिकार करन जा रहा है ते राह दे विच नूरां लड़की अपनियां सहेलियां दे नाल पानी भर के आ रही है ते दुल्ले पट्टी ने तीर मारिया, उन्हां दे घड़े भंन दिते ते नूरां आख्या वे दुल्लिया तेनू आवे किसे दी आई ते गरीबां ना छेड़िया कर। आते दुल्ला उत्थे की आंदा है सादक पट्टी पेश करदा है ते लाला जी GS स्टूडियो वाले रिकॉर्ड करते ने ते शायर की लिखदा ओ दुल्ला उत्थे आके नूरां नू सानू सारी दुनिया जाने नी, पट्टी राज फरीद दा जाया ते मैं वेखा मार निशाने नी। आ दुल्ले पट्टी ने जिसले नूरां लड़की नू ये गल आखी ते नूरां ते दुल्ले नू की आंदी है नूरां दिए वे दुल्लिया वे तू छड़ दे आदतां बुरियां नू, अज तो लैके ना छेड़ी किते होर बगानियां कुड़ियां नू। आ दुल्ले पट्टी ने इन्नी गल सुनी ते चुप करके हसदा हसदा अगां नू टुर गया ते इन्ने चिर नू नूरां लड़की माता लद्दी कोल आ जांदी है ते आके माता लद्दी नू की आंदी है ओ नूरां कहंदी लद्दीए नी दुल्ले पट्टी नू देला कुछ मत नी, साडे सिरां तो भनदा ही गागरा, साडियां इश्तां नू पांदा ही हथ नी, 12 कोलां दे अकबर बादशाह नी तेरे दुल्ले दी पादियां दस नी, ओ ते वट वट मारदा ही कोटले एदी जुस्सियों फुटेगी रातनी, तेरे लै जान दुल्ले नू बन के नी बन के पट्टी पा बेड़ियां संगल घातनी। आ नूरां लड़की ने दुल्ले दी मां नू इन्नी गल आखी ते उधरों दुल्ला भी आ जांदा है ते नूरां लड़की ने जिसले वेखिया दुल्ला आ गया वो तो चली जाती है ते माता लद्दी दुल्ले दी मां थे दुल्ले नू समझांदी है वो की आंदी है
ਮਾਤਾ ਲੱਦੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾ ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੇਟੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਲਗਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੇ ਦੁੱਲਿਆ ਉਸ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੱਟਿਆ ਉਹ ਸੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤੌਰ ਬਨ ਲਾ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਓ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਾ ਮੈਂ ਮੈਲੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 500 ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਦੁੱਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋੜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕਰੋ ਖਰਕਣਾ ਉਤੋਂ ਘੱਟਾ ਗਰਦ ਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀਨਸ ਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੁੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘੋੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਵੜਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖੇਡ ਭੁਲੱਥੜੇ ਦੀ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡਾਡੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਕੀ ਵੱਢ ਲਏ ਕਈ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਗਏ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਕਈ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਆ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਲਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਉੱਥੇ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ 500 ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ
ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਲੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਜਾ, ਆਂਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹਾਂ ਸਾਲੀਏ, ਝੂਠੇ ਰੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਪਚਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਾਲੀ ਅਲਫੀ ਦੇਂਦਾ ਈ ਪਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਟਾ ਮੁੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਟਾ ਮੁੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਨ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਵਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਟਾ ਮੁੰਨਿਆ ਤੇ ਸਵਾਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਉਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵੜਿਆ ਆਂਦਾ ਲੈ ਨੀ ਫੁੱਲਰਾਂ ਰਾਣੀਏ, ਨੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਲ ਵਿਆਹ, 4 ਦਿਨ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ, 4 ਦਿਨ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ, ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇਂਦੇ ਨੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ। ਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਰਾਣੀਏ, ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਹੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਇਆ ਸਟਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੋਣੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਮਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਡੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਡੋਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਪਰਨੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਰਨ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਿਮਨੀ ਬੇਗਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਾਂਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁੱਲਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਸਾਂਦਲਬਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂਗ ਤੂਫਾਨ ਦੇ,
ਦੇਂਦਾ ਪੂਰ ਦੇ ਪੂਰ ਟਪਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਟਾ ਮੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾ ਜੇ ਦੁੱਲੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਲੈਲਾ ਫਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।